عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إلهي بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة ذينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع واره في الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهد لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه أبده منا به في ذكره أعزم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمك الله فليفرحوا وغزوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالأروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه
واستشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلتي أنزى وكن يقظانا صلى الله عليه وأبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإله صانا صلى الله عليه طهره الله كما هو طاره وما بارك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يرتاح قلبي إذا قد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمسات بأبعر معارف ربها علما أخرنا هجالا للصعب القتمة يرتاح قلبي إذا عدق ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمسات بأبعر معارف ربها علما إذ أخرنا هجالا للصعب القتمة بحورها في المعالي ظلالتما أيامها والليالي صائمة قائمة بحق تنزيل مولانا العلي قائمة تحت الرعاية من طه نشد حزما يرتاح قلبي إذا عدق ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمست بأبعر معارف ربها علما إذ أخرنا هجالا للصعب القتمة فها تبطل إلى مولى غدت هائبا لله بالله يا لك أزيفة علما نور قلبي وهي ذخري لنا رحما نعم شفيقه ولا هي عندنا نائما يرتاح قلبي إذا
فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمست بأبهر المعارف ربها علما في ظهرنا رجالا صورنا قتما لها سيوف بوادر قاطعة صرما فيها تمينا وتنذير أنفسنا حائما حول الحماء النوارات القوي قدما في صفنا فاطمة معنا أبو فاطمة يرتى قلبي إذا قد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمست بأبهر معارف ربها علما إذ أخرنا جلال صعب القتما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نؤوته في القدس ببين حالنا تبيانا الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مكرم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى رفع وصلت وكل يسمع لقولك نجم فهرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيده ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله وأكرم عليه الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه هنانا الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تكاثر أن أتاه نهانا الله عليه بالله كرر الذكر واسف محمد كيما تذيع عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز يا أحمد أن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا
صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو بن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهنا ذكر واعلم بربه الأسماعيل كان للعبيم عوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوق ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز له المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركي تصدع
ودنا وقت الهداية في رسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة بل به الآفات تدفع يا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد تها من هول أوضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والهزم مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فلها أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى الشفاعة شفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر
syukru alaina mada lillahi dah. يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع وبه فانظر إلينا واعطنا بكل ما طمع يا رسول الله جئنا لزيارة قصيدنا الله يرتجي منك شفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وانفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة الظالية وختمي عمره بحسنا واحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طهرا وآله والصحابة وسنشاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
diberitahukan kepada teman-teman maju ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para teman-teman sekalian dan pemirsa live streaming Irma Masjid Agung Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan pada hari ini serta dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 7 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Desember 2021 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi yang insya Allah akan memberikan ceramah agama dengan tema sedang sulit lakukan amalan ini. Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membacakan umul kitab yaitu surah Al-Fatihah. Al-Haziniyat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan kami himbau di penghujung acara ini ada sesi tanya jawab, yaitu Ikhwan tunjuk tangan, yang Ahwat langsung saja tulis kertas selembar. Baiklah, langsung saja kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Kepada Ustadz kami persilakan. Jam 12. Azan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله غافر الذنوب ساتر العيوب مفرج الكروب قاضي كل مطلوب وأصلي وأسلم على سيد طبيب القلوب من شفاعته يوم القيامة مطلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي والصحب والآل. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menyempatkan kita di jalsah, di waktu, di majlis yang mulia ini. Tidak lain Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis yang insyaallah dipenuhi barakah ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam-ragam nikmat kepada kita, nikmatul taufik, nikmatul hidayah, nikmatul iman, nikmatul Islam, serta nikmat sehat afiat dan kesempatan sehingga kita dikumpulkan di majlis yang penuh barakah ini.
Maka tidak lain yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu memberikan nikmat tersebut sama kita, dan agar supaya kita mendapatkan nikmat tersebut dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat tersebut dengan apa yang hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa kumpul di sini, yang berkat beliaulah kita bisa mengenal untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat beliaulah Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada kita sehingga kita dapat kumpul di masjid yang penuh barakah ini, yang insyaallah dalam mempelajari ilmu, dalam mempelajari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita selalu berharapkan kepada beliau syafaatnya beliau, dan Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan kepada kita yaitu syafaat dan memandang kepada muka dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pun itu secara yaqadatan ataupun secara manaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya susah. Berhubung kita di sini ngebahas tentang masalah yang berjudul tema kita ini sedang sulit, maka amalkan amalan ini. Suatu kalimat yang sangat global, yang masih apa? Secara umum. Sangat sulit dengan apa? Ini kesulitan ini dalam bahasa itu bahasanya umum. Kalau sering kita, bahasa Palembang ini, kebiasaan kita kalau sedang sulit itu apa? Lagi susah. Tiap hal ini termasuk kesusahan Allah Subhanahu, kesulitan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala ingin suatu kesulitan, suatu amal yang seorang hamba tersebut lakukan dengan amal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan amal tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia suatu kesusahan, dan Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba tersebut dengan Allah angkat daripada suatu kenikmatan. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan hamba tersebut tidak sesuai dengan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kenikmatan, ketika kenikmatan tersebut dikufurin, tidak dirasa disyukurin. Ketika nikmat tersebut tidak digunakan dengan suatu sesuai dengan apa yang harus dia lakukan, bukan pada tempatnya, atau nikmat tersebut tidak dijaga oleh seorang hamba, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suatu syair mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha. Jika kamu berada dalam suatu kenikmatan, maka jagalah. Kenapa? Fa innal ma'asi tudhilun ni'ama. Karena sesungguhnya maksiat itu bisa menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Allah sendiri di dalam Al-Quran menyatakan la in syakartum la azinana wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, kapan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah daripada nikmat tersebut. Tapi sebalikannya, ketika kita kufur atas nikmat tersebut, maka nikmat tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, Allah ingatkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kenapa? Nanti di akhirat nanti kita bakal ditanya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita kemana ke nikmat tersebut? Sering yang kita baca dalam surat Alhaakumut Takatsur, hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha thumma la tus'alunna yawma idzin anin naim. Nanti kelak nanti di hari kiamat kita bakal ditanya, la tus'alunna, pasti pakai nun tahu? Oke, dua lagi pakai lam lagi. Apa? Anin naim. Kalau nikmat tersebut kita Allah Subhanahu wa taala, contoh ke nikmat kesehatan yang Allah berikan sama kita. Nanti di akhirat ditanya kita, wahai seorang hamba tersebut, dulu ketika di dunia ana nunjukkan ente suatu kesempatan nikmat apa? Nikmat kesehatan. Ente kemana kesehatan tersebut? Apakah ente gunakan untuk beribadah kepada Allah? Apakah ente gunakan untuk membantu sesama muslim? Ataukah ente gunakan kenikmatan ente tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tua? Apakah sebaliknya? Ente gunakan nikmat kesehatan tersebut, ente gunakan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang bakal ditanya. Nah, sekarang seorang hamba tersebut ketika mendapatkan suatu kesulitan, pasti sebabnya terkadang ada dua ini. Yang pertama, karena apa? Karena maksiat amal yang dia dilakukan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan apa? Menyusahkan rezeki atau memantapkan, menyetop daripada apa? Rezeki seorang hamba tersebut kecuali amal yang telah dilakukan daripada hal amal-amal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya telah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya innal abda la yuhramur rizq bidzambin yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba tidak diharamkan rezekinya kecuali karena sebab dosa yang telah dia lakukan. Kenapa Allah tunda? Sebagian kali Imam Haddad dalam kitab Tasbihatul Fuad menyatakan sebab Allah Subhanahu wa taala tunda amal rezeki seorang hamba tersebut gara-gara apa? Amal maksiat yang telah dia laksanakan. Kenapa maksiat itu? Karena maksiat itu merupakan apa? Suatu hal yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita anggap tidak usah jauh-jauh, kalau kita mikir ketika kita punya seorang anak. Anak itu selalu patuh sama kita. Ketika kita perintahkan, dia melaksanakan perintah tersebut. Ketika kita belum mau memerintahkan, dia sudah tahu dengan apa yang telah diperintahkan. Kio, kita sayang tak sama hamba tersebut, sama anak tersebut. Sebelum dia minta, pasti sudah dibelikan apa yang dia inginkan. Ketika dia minta suatu pemberian, maka pasti kita lebih daripada memberikan apa permintaan dia tersebut. Kenapa? Karena seorang anak tersebut selalu patuh kepada kedua orang tuanya. Kalau kita anggap sebaliknya, ketika kita punya seorang anak ini apa? Selalu membangkang sama kita. Disuguh ini, nanda. Bahkan dia berani ngangkat suara sama kedua orang tuanya. Kira-kira bapak tersebut sayang enggak sama anaknya? Bahkan kali kalau ngomong, bukan anak abah ini. Bukan anak abah. Kenapa? Karena perilaku yang telah dilaksanakan oleh seorang anak. Dia mau minta ini, tidak bakal diberi sama bapaknya. Kenapa? Karena amalnya kurang bagus. Nah, ini begitu juga kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksiat itu merupakan penyebab dari segala apa? Suatu kemurkaan. Maka disebutkan dalam kitab apa? Ad-Da' wa Dawa.
obat penyakit dan obatnya. Di sini menyebutkan apa? Wa min asaril ma'asi. Termasuk daripada apa? Membekas atau dampak bagi wong yang maksiat itu banyak. Sebagian minha hirmanul ilim. Allah haram ke dia untuk apa? Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Ketika ilmu itu tidak didapatkan oleh orang yang selalu bermaksiat, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Sedangkan cahaya tersebut tidak bakal Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Itu yang pertama. Termasuk yang kedua juga yang Allah haram bagi bekas atau dampak orang yang galak maksiat, hirmanur rizik. Allah haram ke dia rizik. Rizik apa yang ini? Rizik yang barokah, rizik yang halal. Rizik itu banyak. Rizki itu banyak. Rezeki itu apa sih? Rezeki itu setiap yang kita nikmati itu namanya rizki. Bukan yang kita miliki. Yang kita miliki belum tentu rezeki kita. Kita sudah punya makanan, oh masya Allah, udah siap beli, pakai duit anak lagi, pakai ini lagi. Tahu-tahunya dimakan semut, rezeki semut. Tahu-tahunya dimakan yang lain, sangka anak punya anak. Tahunya ada orang yang minta, berarti ini bukan rezeki bukan rezeki anak. Kenapa? Yang anak nikmatin itulah rezeki anak. Nah rezeki tersebut terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang tidak halal. Nah ketika seorang hamba tersebut bermaksiat, maka Allah susah untuk dia apa? Untuk mendapatkan rezeki yang halal. Allah susah ke dia hirmanur rizq. Allah haram untuk dia rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang termasuk rezeki itu? Kelezatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan juga rezeki. Wa wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi. Kemudian yang didampak ke wong maksiat juga apa? Rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Setiap apa dia itu ngaso takut kalau dia bermaksiat tersebut. Nah, ndak apa dia? Hidupnya ndak tenang. Kenapa? Selalu memikirkan dosa tadi. Itu yang termasuk daripada hal-hal yang Allah berikan daripada apa? Wong dampak daripada maksiat tersebut. Banyak di sini disebutkan. Termasuk daripada apa? Daripada hal-hal wong yang menyebabkan maksiat tersebut apa? Tudhibul haya, menghilangkan rasa malu. Tak katik malu lagi sudah. Lajulah kalau nak ngapa-ngapa. Kenapa? Karena sebab maksiat. Apa lagi? Tud'if fil qalbi ta'zimar rabb. Ngilang ke di hati kita apa? Untuk memuliakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuzilun ni'am, menghilangkan nikmat sebagaimana yang tadi kita telah sebut ke. Apa lagi? Termasuk lagi apa? Ta'mal basirah, membuta ke hati kita. Susah dapat petunjuk. Kemudian apa lagi? Majlabatun lizzam, cepat mendapatkan suatu kehinaan. Tu'asir fil aql, membekas daripada akal seseorang. Tajlibu sahibuha as-sufla, mendapatkan wong yang galak maksiat tersebut mendapatkan apa? Suatu kehinaan. Apalagi banyak disebutkan, kalau kita sebutkan sikok, dah habis kali waktunya sampai kitab ini sampai berapa puluh. Menyebabkan wong suuzon gara-gara maksiat, yang menyebabkan wong itu apa? Susah untuk menjalankan kebenaran, menyebabkan wong itu apa? Selalu dalam bahaya masuk api neraka. Nah ini sebabnya apa? Sebabnya karena dia bermaksiat. Jadi kalau misalkan dia maksiat, dia lagi susah. Ada wong susah, kenapa? Lagi paceklik. Jadi sebabnya karena dua. Terkadang karena amal yang dia lakukan tidak bagus. Yang kedua, sebabnya Allah pengen apa? Pengen mengangkat magom dia. Allah pengen naikkan derajat seorang hamba tersebut. Kenapa? Dengan Allah beri kepada dia kesusahan, maka apa? Dia bakal selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam apa? Syekh Imam Al-Jailani mengatakan dalam apa? Dalam suatu kitab disebut ke dalam kitab tersebut, Galal Arif Al-Jailani
At-taladzud bil bala min magamatil arifin. Merasa lezat dengan bala, suatu kesedihan, lagi kesusahan, dia resepi dengan suatu kenikmatan, itu termasuk kedudukan seorang orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yu'tihi Allahu li'abdin illa ba'da badl juhdi fi mardatihi. Dan kelezatan dalam suatu bala tersebut yang dirasakan oleh seorang yang dekat kepada Allah, tidak bakal dia rasakan kecuali dengan sudah berusaha penuh dulu mendapatkan keridhaan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala beri bala, maka dia tetap apa? Ngerasa nikmat dari bala tersebut. Wa qala Imam Az-Zajjad dalam suatu apa? Dalam suatu perkataan beliau terusannya, fa innal bala, kenapa? Karena bala itu taratan fi magamin mugabalatin jarima. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke bala, itu karena sebab dia galak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sebabnya. Kedua, kenapa Allah turunkan kesusahan sama seorang hamba tersebut? Wa taratan takfiron, agar supaya menjadi apa? Peleburan dosa. Jadi kalau misalkan seorang hamba tersebut sakit lamun, maka sakit bala yang dia lakukan itu untuk menghapus daripada dosa-dosa yang dia telah lakukan selama semasa hidupnya. Makanya dalam suatu riwayat ada wong diceritakan, ada wong yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia nak mati tersebut dia terlintas di hati dia pengen sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala ngomongkan sama malaikat Jibril, jangan juk ke sesuatu tersebut, keinginan dia itu jangan sampai ke. Kemudian siko lagi ada wong yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nak mati juga. Dan dalam ketika dia nak mati tersebut, dia terlintas di dalam hati dia pengen sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kemudian disampaikan ke yang tersebut sehingga didapat tinggal maksiat tadi. Allah Subhanahu wa taala usahakan dari orang hamba yang selalu bermaksiat kepada aku tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, seorang yang dekat kepada aku dah aku kabulkan. Kenapa? Habis tidak akhirat. Nanti biar anak akhirat Allah akan ganti. Apapun yang dia minta dengan apa? Permintaan gantinya nanti kagak di akhirat. Ketika minta di akhirat, ketika dia minta dimasuk ke surga, minta diampuni dosanya, ganti doa yang kemarin. Besok tolong kawannya ini masuk ke surga, tolong ibunya ini bakal dimasuk ke surga. Kenapa? Karena permintaan dikabulkan. Yang satu lagi maksiat ini, yang selalu bermaksiat ini, ketika dia pengen sampai ke hajat dia, biar permintaan kebaikan dia itu cuma dapat di dunia be. Nanti di akhirat apa? Tinggal azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara itu akhirnya apa? Permintaannya belum dihajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti minta ganti di akhirat. Nah, itu termasuk daripada kenikmatan yang Allah berikan apa? Seorang hamba, dan baik pun yang taat atau apa, suatu yang selalu bermaksiat, maka balasannya pasti berbeda-beda. Jadi bala tersebut terkadang karena sebabnya apa? Karena takfiron, untuk melebur daripada kesalahan yang sebelumnya. Wataratan raf'ud darajat. Terkadang bala yang kesusahan yang Allah berikan sama kita itu untuk mengangkat derajat. Apalagi
wa tabligh lil manazilil aliyah, agar supaya menyampai ke kita derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu apa? Dikatakan dalam apa? Dalam suatu kitab, dalam satu tafsir, bahwasanya ketika seorang hamba tersebut berminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya walihadza tarahu yaksur ibtila auliyaihi. Makanya banyak Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Bala kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ujiannya banyak nabi. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala ujiannya banyak. Setiap wong yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti mendapatkan bala. Maka dalam hadis suatu nabi, dalam suatu diriwayatkan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta dengan seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji daripada hamba tersebut. Macam mana cara mengujinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya? Fa idza da'a, ketika dia berdoa, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kena timpa dengan musibah, otomatis orang yang dicintai Allah pasti dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat, dia berdoa, galatil malaika sautun ma'ruf. Ini suara yang berdoa ini sudah diketahui. Siapa? Fulan bin Fulan. Kenapa? Wong ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Jibril ya Rabb ikdi hajatahu. Malaikat Jibril nyampai kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah hajat seorang hamba tersebut. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala da'u abdi, biarlah tinggalkanlah hambaku tersebut. Artinya tidak usah dikabulkan hajatnya. Kenapa? Fa inni ahabbu an asma'a sautahu kadza. Karena ana senang pengen apa? Mendengarkan daripada suara daripada seorang hamba tersebut. Kenapa? Allah cinta sama dia. Ketika kita sudah cinta sama seseorang, ketika dengar suara seorang yang kita cinta itu senang apa? Senang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala cinta dengan seorang hamba, maka Allah itu pengen melihat seorang hamba tersebut selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang pertama. Kenapa Allah angkat? Terkadang juga itu min asbabil hidayah. Kita mendapatkan suatu paciklik, maka suatu bala tersebut, kemarin corona, mudah-mudahan sekarang juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil ini bahwasanya ini merupakan apa? Suatu peringatan buat kita. Kenapa? Ketika kita bala di sini, nak salaman takut sama kawan. Nak saling ini takut, saling suuzon satu sama lain, saling kakek kau kena penyakit ini. Kenapa? Ini mengingatkan kita. Mungkin kita sebelum Allah turunkan bala ini, kita apa? Kita tak katik saling apa? Saling perhatian satu sama lain, saling suuzon. Oh, kau yang menyebab penyakit ini, kaget inti penyakit ini, kaget nular ke sini. Kemudian apa? Allah ingatkan kita, selagi belum ada bala tersebut, kita menjabat tangan wong yang bukan mahram kita, itu biasa bersalaman sama perempuan yang bukan mahramnya. Begitu juga perempuan salaman dengan apa? Berjabat tangan yang bukan mahramnya. Ketika corona, takut dia salaman. Nginget ke kita. Oh, ini kita takut dengan suatu virus ini, kita sudah takut. Cak mana ngingit ke kita, kaget di akhirat kaget. Yang kita bakal musafah ini kaget, apa enggak? Nah, ketika virus yang ini kita sudah takut untuk musafah. Makanya ketika itu apa? Allah Subhanahu wa taala mengingat ke kita ketika dapat suatu bala, tidak lain Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba tersebut ketika dia mendapatkan bala agar supaya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringkasnya, ketika kita misalkan mendapatkan suatu kesulitan, apa solusinya pertama kali? Tahsinuzon. Harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung, oh ya, ana lagi disusahkan ini berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sayang sama ana. Bagaimana dalam Quran? Amma idzabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah uji dia, Allah susah ke rezekinya, oh Allah menghinakan ana ini. Giliran lapis duit aja, ngomong amma idza mabtalahu faqadara wa amma idza mabtalahu. Apa sebelum ayatnya? Sebelum itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
dalam faqada alaihi rizq fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau rezekinya lagi lancar, kalau rezekinya dia gini ngomong, oh Allah lagi muliakan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apa sebelumnya ayatnya? Ada yang hafal? Surat Al-Fajr. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mudah keurusan dia. Oh, Allah lagi muliakan, lagi apa? Lagi menghormati lagi memberikan ke anak kenikmatan. Apa awalnya? Lihat yang ini. Bella buka sedikit. Oh, pemana Al-Quran? Katanya mau Al-Quran. Kalla. Oke, dalam Al-Quran bahwasanya apa? Menyatakan dalam surat Al-Fajr tersebut bahwasanya ketika seorang hamba tersebut mendapatkan suatu kenikmatan, maka dia apa? Dia merasa bahwasanya nikmat yang Allah berikan sama dia itu, oh ini nikmat ini karena Allah sayang sama ana. Benar, Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita ketika apa? Memberikan apa? Kenikmatan tersebut. Tapi ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Suatu kesempitan dalam rezeki, jangan sampai kita menyangka ke bahwasanya apa? Allah lagi apa? Menghinakan. Nah, makanya di sini wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan adapun manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia, maka Allah muliakan dia, Allah beri nikmat kepada dia, maka dia mengatakan rabbi akraman. Allah telah muliakan ana. Tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala nyusahkan dia, dia ngomong apa? Allah lagi ngehinakan. Padahal bukan Allah. Sebab yang dia laksanakan. Makanya ketika kita mendapatkan suatu susahan, pertama kali apa? Tahsinuzzan billahi subhanahu wa ta'ala. Kita harus bersangka baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Oh mungkin ana lagi susah ini, Allah uji ana. Kenapa? Mungkin ana banyak teledo, waktu ana susah itu lupa sama wong miskin. Makanya ana sekarang lagi disusahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ngapo ana dulu ini? Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tajir-tajirkan, tidak selalu sehat karena mungkin kalau ana maksiat tuh kali sering maksiat kali. Kalau ana sehat tuh selalu bermaksiat. Banyak ceritanya. Cerita Korun zaman Nabi Allah Musa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Dia miskin kan? Saking miskinnya kalau nak makan hayang gitu, baju gantian sama wong rumahnya. Datang sama Nabi Musa minta doa ke biar kaya. Tak usahlah kata Nabi Musa, tak usahlah. Minta lah maksa-maksa diunjuk kambing, akhirnya jadi apa? Jadilah dia orang tajir kan. Ketika dia tajir lupa sama apa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika dia lupa, Allah tenggelam ke harta dia, namanya si Korun. Allah tenggelam ke hartanya, makin banyak ceritanya yang mawa kunci dari emas, dak kate kurang sikok wong mawa kunci, saking banyak hartanya. Allah tenggelam ke kalau di bawah tanah harta si Korun tersebut. Makanya jadi bahasa kita kalau nemu harta di bawah tanah, harta karun, bukan karun itu si Korun, harta di Korun itu terjemah ngembek bahasa dari sana. Nah itu apa? Karena ketika Allah unjuk nikmat sama dia lupa. Dia lupa. Nah nikmat ini terkadang Allah uji sesuatu itu bukan karena dengan balak dengan nikmat pun juga terkadang seorang hamba tersebut bisa lupa. Terkadang ketika seorang hamba tersebut dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balak, dia bisa ngasuh sabar. Tapi ketika dia Allah uji dengan kenikmatan, maka menyebabkan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia lupa dengan apa? Dengan daripada nikmat yang Allah berikan sama dia, sehingga dia apa? Dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada diceritakan perumpamaannya. Perumpamaannya ada seekor kera. Ini kera ini monyet Ketika dia manjat di pucuk batang, ada angin kencang. Ada angin kencang sehingga dia pasti berpegangan dengan batang tersebut dengan kuat. Sekencang apapun angin, semakin dia kencang berpegangan tersebut sehingga angin yang kencang tadi tidak bisa menjatuh ke dia. Kenapa? Dia tahu sudah siap. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang sepoi-sepoi, yang apa? Mungkin
sehingga ketika angin itu santai menyebabkan dia tidur. Ketika dia tidur dia nyampak itu bala. Nah, itulah perumpamaannya. Ketika seorang hamba tersebut Allah uji dengan penyakit, terkadang hamba tersebut bisa menahan daripada ujian tersebut. Tapi ketika Allah unjuk kenikmatan, maka kenikmatan tersebut melupakan dia, menyebabkan dia masuk api neraka. Baterainya habis ini. Nah, itu termasuk daripada ketika kita harus pertama kali apa? Tahsinudzan billahi subhanahu wa ta'ala. Kita harus berbaik sangka sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi susah, jangan macam-macam dulu. Kenapa? Mungkin ana ini kurang beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kenapa lagi susah? Mungkin Allah pengen nguji ana kali. Allah nguji ana pengen ngajat ke derajat, mengangkat derajat ana. Oh, mungkin juga Allah subhanahu wa ta'ala pengen ngapus ke dosa anak tersebut. Itu yang pertama kali. Yang kedua, yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Ketika kita susah, ketika kita lagi paciklik, lagi bala, mendapatkan apa? Suatu ancaman musibah, lagi buntu, lagi apa? Dak kati anak, alam dak punya anak, akhirnya dapat punya anak. Apa yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh? Allah Subhanahu wa taala menyatakan pertama kali apa? Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam surat Nuh Allah menyatakan apa? Ketika Nabi Allah Nuh berdakwah kepada kaum-kaumnya tersebut, Nabi Allah Nuh berdakwah 950 tahun. Tidak kata yang beriman kecuali sedikit. Akhirnya apa? Kaumnya itu mengeluh dengan apa? Keluhan yang mendapatkan apa? Yang Allah timpah sama kaum tersebut. Walaupun mendapatkan itu masih tetap diajari orang yang Nabi Allah. Cak mana jalan keluarnya? Kata Nabi Allah, istaghfiru rabbakum. Istighfarlah, minta ampunlah kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cak mana habis istighfar? Apa dampak daripada istighfar tersebut? Yursil sama alaikum midrara. Berkat istighfar maka Allah turunkan daripada apa? Langit tersebut apa? Daripada hujan. Allah turunkan hujan sehingga tanam-tanaman itu menjadi subur. Ketika tanaman itu subur tersebut, maka makan makanan kita pasti bakal jadi. Maka kehidupan untuk masalah beras ini gampang kalau buat kita. Minum jadi gampang dan seluruh juga jadi gampang. Midrara. Kemudian apa lagi Allah SWT ngomong ke dalam apa surat tersebut? Wa yumditkum bil amwal, dan Allah beri gampangkan dalam urusan harta. Berkat apa? Berkat istighfar. Apa lagi? Wabanin. Berkat karena apa? Banyak apa Allah berikan ke dia keturunan. Makanya diceritakan oleh Sayyidina Hasan ketika zaman Sayyidina Muawiyah, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, ada orang datang sama Sayyidina Hasan. Ngeluh ke lama lah sudah tak punya anak. Datang sama saya, minta apa? Kata minta jampian. Apa dia dijampi ke? Kata Sayyidina Hasan, banyak istighfar. Dibaca aja sama dia tiap hari 700 kali tiap hari baca ke sehingga dia mendapatkan apa? Keturunan. Apa asasnya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya apa lagi? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Beri dia jalan keluar. Lagi susah. Benar ke takwa kita kepada Allah? Benar apa tidak kita selalu bertaat kepada Allah? Mungkin ada maksiat. Lagi pening pala obat galau. Kata Nabinya. Apa kata Nabi obat galau? Termasuk dari obat galau itu maco banyak-banyak. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kata Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dawaun min tis'a wa tis'ina da'an. Aisaruhunna alham. Kata Nabi. Maco la haula wa la quwata illa billah itu obat daripada 99 obat. Paling ringannya itu galau, sumpek. Lagi sumpek, ingam susah ini. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi
Termasuk daripada amal yang kita berikan untuk supaya kita lagi kesusahan dan kita supaya mudah tersebut, pertama kali kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ketika kita husnuzon, maka kesusahan yang kita tersebut itu tidak jadi susah. Kenapa? Allah pengen ngangkat derajat kita, maka kita jadi santai. Yang kedua, kita banyak-banyak istighfar. Kenapa? Dengan istighfar tersebut dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buntu ditajik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya keturunan bisa dinjuk ke keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah banyak daripada apa? Fadilah keutamaan wong yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fawaid istighfar? Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja." Barang siapa yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang tersebut suatu kesumpekan, pasti Allah beri jalan keluar. Wa min kulli dikin makhraja. Dari setiap kesempitan Allah unjuk juga pintu agar supaya dibentang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan kepada dia rezeki yang tidak disangka berkat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada itu juga maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan lebih penting lagi apa? Salat berjamaah. Allah sendiri dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man dawama 'ala salawatil khamas fil jamaah." Siapa wong yang selalu memudawamah salat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akramahullah Subhanahu wa taala bi khamsati hisal. Barang siapa yang selalu mendawamkan salat dia secara berjamaah, salat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, bukan maghrib berjamaah tuh. Salat subuh dan salat isya berjamaah. Apa? Allah muliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, rafa'allahu dikal aish. Allah angkat kesusahan hidup di. Nah ini hasil daripada judul kita hari ini. Lagi susah. Apa dia? Amal ke? Salat berjamaah. Jangan lepas itu. Kenapa? Nabi ngomong bahwasanya siapa yang selalu salat berjamaah, rafa'allahu dikal aish. Sebaliknya, wong yang yatahawan ala shalah, wong yang tidak perhatian sama salat, rafa'allahu taala al barakah fi ma'isyati. Allah angkat keberkahan dalam apa? Dalam kehidupan dia, dalam mata pencarian dia. Apa arti Allah angkat keberkahan? Walaupun dia nikmatnya banyak, hartanya banyak, tapi tetap apa? Ngerasa nikmat tersebut masih kurang. Nikmat tersebut digunakan bukan di jalan yang benar. Atau nikmat tersebut dak katik bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dak katik barokah. Allah pertama kali juga apa? Allah angkat kesusahan hidupnya. Makanya kalau kita sudah dak susah lagi pening-pening, benahi daripada pertama kali masalah salat kita. Yang pertama itu. Tidak itu apa lagi? Allah Subhanahu wa taala apa? Rafa'allahu taala azabal qabr. Allah angkat daripada azab kubur tu. Siksa kubur ni pedih. Siksa kubur dak usah di kubur, keluar roh juga kita lagi sakit. Roh itu sesuatu yang mendarah daging sama kita. Kalau kita tarik badan kita, dah salah roh, kulit kita tarik, kuat-kuat dikit. Sakit dak itu? Sakit. Buka kulit, tarik sedikit. Roh itu sesuatu yang mendarah daging sama ketika malaikat nyabut itu. Sakit juga susah mana lah itu kata Imam Ghazali. Payang kalah, baca itulah kata Imam Ghazali. Kalau kulit nih masih ada lapis-lapisannya, belum mendarah daging nih. Ini roh itulah sudah mendarah daging sama kita. Di kuburan Allah SWT azab kalau amal dia tak benar. Nah bagi wong yang selalu berjamaah, maka Allah SWT akan angkat daripada azab kubur. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyaminihi.
Allah berikan catatan amal yo nanti di hari kiamat dengan tangan kanan. Nah ini tanda wong tersebut bakal masuk surga. Siapa wong yang bakal ngembek catatan amal yo ketika dihisab kakek nanti di hari kiamat bakal dikumpul ke galau kita, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Setelah dihisab galau ditatoyuru suhub. Buku catatan amal kita terbang galau. Maka setiap wong ngembek catatan amal dia dewe. Ada yang ngembek tangan kanan, ada yang ngembek tangan kiri, ada yang ngembek dari belakang. Yang ngembek tangan kanan berarti itu tanda wong itu bakal masuk surga. Yang ngembek tangan kiri berarti dia bakal masuk neraka. Yang lebih parah lagi ngembeknya dari min wara'i dhahri. Ngembeknya dia apa dari belakang. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa? Ngembek catatan amal tersebut dengan tangan kanan. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, yamsi 'alal sirat kabarik. Ketika dia menyeberangin jembatan sirat nanti di hari kiamat, itu cepatnya becak peti. Setiap wong pasti melintasin jembatan tersebut. Jembatan alamat di Jahannam. Dia apa? Di pucuk neraka Jahannam. Bawahnya api neraka. Dan di situ ada anjing juga yang narik ke kita. Nah, wong ketika melintas jembatan tersebut itu tergantung amal. Ada yang baru melangkah masuk langsung nyampak ke api neraka. Ada yang jalannya ngabak-ngabak. Ada yang palak di bawah, kaki di pucuk. Ada yang merangkak. Ada yang berjalan biasa. Ada yang lagi-lagi kecil. Ada yang jalannya berlarian. Ada yang naik kendaraan. Macam-macam. Ada yang datang nyampak, naik lagi, nyampak nian akhirnya. Ada yang ini lagi. Nah seluruhnya itu tergantung amal. Ada juga yang jalannya becak kedipan mata, langsung nyampe. Itu perjalanan itu diriwayatkan, itu su'ud 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun lagi 1000 tahun. Itu 1000 tahun apa? 1000 tahun hari dunia gitu, apa 1000 tahun di akhirat? Wallahu a'lam. Satu hari di akhirat itu ka'alfi sanah fidun dunia. Satu hari dia apa di akhirat itu sama becak 1000 tahun apa di dunia. Nah di situ riwayat 1000 tahun naik, 1000 tahun apa? 1000 tahun lurus, 1000 tahun juga turun. Itu baru masanya. Belum lagi yang diriwayatkan jembatan tersebut tipis, tajam. Maka tidak kata apa? Sesuatu yang tidak tergambar sama kita tidak bisa yang menyelamatkan kecuali amal. Nah ketika wong selalu berjamaah sholatnya, maka dia ketika dia melintas tersebut, jalan cepat becak peti yang menyambar. Langsung nyampe ke surga. Nyampe ke surga. Kemudian yang kelima Allah unjuk dia apa? Masuk surga, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Allah masuk ke dia surga tanpa ada hisab. Nah ini amal yang penting walhasil kita untuk siapa? Untuk melaksanakan daripada amal kesusahan hidup kita. Pertama kali kita tidak usah banyak-banyak ngibet-ngibet. Pertama kali husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melazimkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar, perbaikin salat kita. Yang terakhir yang dinasihat oleh Imam Haddad apa? Ketika kita susah, pertama kali kita tanam ke diri kita ngerasa cukup. Kata Imam Haddad, wa in tarda bil maksumi ishta muna'aman wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kata Imam Haddad, kalau misalkan kita hidup ridho dengan apa yang telah kita dapat, ngerasa cukup, maka berarti ente hidup dalam kenikmat. Wa illam takun tarda bihi, kalau kita tidak ridho dengan apa yang telah ditunjuk maka kita selalu hidup dalam kesedihan. Dapat ini, alhamdulillah. Makanya ustaz-ustaz kita ngajari kita, kalau masalah dunia kita jangan ingat uang yang lebih pucuk kita. Oh, pakai HP ini. Wah, ana masih HP pun. Wong itu sudah S21, es krim udah. Ana masih ini. Madak ya ana inilah. Wah, ana dapat baju ini, biasa. Wong itu bagusnya nih, ana hebat lagi harus cari cek itu. Maka dia tidak bakal ngaso bersyukur. Dapat nasi, dapat tempe. Ya Allah, wong itu dapat ayam. Tidak bakal bersyukur dia. Tapi kalau urusan akhirat, boleh kita jingok yang lebih pucuk. Kalau urusan dunia, jingok yang lebih bawah dari kita. Makan tempe, alhamdulillah. Sebelah tu makan itu, makan apa? Makan nasi putih Makan nasi putih, alhamdulillah. Makan nasi, sebelah tidak bisa makan nasi. Makan kacang. Makan kacang, alhamdulillah.
ana buang kacang, ana nyengok belakang, ada wong bawah tuh makan kulit bekas buangan ana. Nah, itu baru nanamkan rasa syukur gitu. Kemudian kalau urusan akhirat baru nyengok pucuk. Berapa salat duha tadi? 2 rakaat. Kau berapa? 4 rakaat. Oh ya, anak harus lebih hebat amin. Nah, berapa itu? Berapa itu salawat hari ini? 1000, anak 2000. Berapa itu hari ini sedekah? 500, anak 1000. Nah, itu masalah untuk akhirat, kita nyengok uang yang lebih hebat dari itu. Tapi urusan dunia, maka kita apa? Nyengok yang lebih bawah. Biar apa? Tanamlah rasa syukur gitu. Jadi walhasil, Ustaz ringkas daripada materi kita hari ini, lagi sulit. Pertama kali amalnya apa? Pertama kali yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu melazimkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu tak lepas daripada istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu banyak-banyak maca la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Yang terakhir yaitu ngerasa cukup dengan apa yang Allah berikan sama kita. Kalau nak mendetailnya lagi banyak sebenarnya. Kalau kamu nak maca, ada karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, nama kitabnya Abwabul Faraj. Pintu-pintu untuk apa? Jalan keluar untuk kesusahan. Ada terjemahannya. Ketambahan nama kitab Abwabul Faraj. Dari segi tawasul, doa dengan zikir, dengan ini, seluruhnya, dengan doa juga ada, dengan ini ada. Siapa yang pengen itu, bacalah maka bakal mendapatkan manfaat yang besar. Mungkin ini yang bisa Al-Fagir pakai untuk hari ini. Karena zuhur mungkin 10 menit lagi sebelum Al-Fagir tutup. Yang nak tanya sesi pertanyaan, Ana lemparkan kepada ke bagian MC. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, langsung saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaannya, tadi kan dijelaskan bahwasanya asbab Allah SWT mengangkat daripada kenikmatan yang kita dapatkan ini. Yang pertama mungkin dari maksiat yang kita lakukan. Yang kedua mungkin karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Ini pertanyaannya, Beb, bagaimana cara kita membedakan kesusahan yang kita rasakan pada saat ini penyebabnya itu dari dosa kita atau dari Allah ingin mengangkat derajat kita. Dan apabila kita sudah mengetahui itu, bagaimana cara kita setelah itu melakukan daripada amalan selanjutnya gitu. Insyaallah. Tadi disampaikan oleh jawabannya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang sebab maksiat, terkadang Allah pengen ngangkat derajat kita. Bagaimana kita mengetahui? Maka otomatis kita introspeksi diri kita. Oh ya, anak ini tidak pernah maksiat, perasaan anak. Nah, waalaikumsalam. Dulu anak khair, hati-hati. Pertama kali apa? Oh, anak tidak pernah maksiat. Itu dia ngaso diri tidak maksiat itu sudah maksiat. Kenapa ketika dia diuji oleh Allah salah, langsung dia ngaso berarti anak ini masih banyak salah. Salat yang anak lakukan ini masih kurang. Maka dia minta apa? Istighfar. Ketika dia istighfar, dia membenahi salat dia dan mengharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang anak lakukan ini, yang kesalahan tersebut sudah anak istighfar menjadi Allah angkat derajat anda di tinggi sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya. Jadi kita tidak boleh tahu dari mana. Kita harus tahsinuzon, berarti mungkin anak ini masih kurang pas salat anak. Maka balik ke dari diri kita. Jangan kita ngaso, di bala ini Allah pengen ngangkat derajat kita inilah. Maksiat. Balik ke itu. Tapi ketika kita maksiat atau kita pengen nasihati orang lain, uang ini apa? Kena musibah kemarin, kena gunung apa? Gunung Semeru. Jangan kita ngomong kau tuh banyak maksiat. Jangan. Kalau itu jangan saya itu. Mungkin Allah pengen ngangkat derajat inti. Makanya baliklah kita kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala, beneri ibadat kita supaya derajat tersebut nambah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti? Oke, ada lagi? Ada lagi? Jatuh lagi? Yang ingin teman-teman kami persilakan, yang ingin mau bertanya. Malu kalau? Malu.
Kena nganten juga banyak baca-baca istighfar. Biar apa Allah gampang kan mahroja. Man yattaqillah yaj'alahu Selesai. mahroja. Lagi pening banyak baca la haula wala. Walaupun ada amal-amal yang lain menyebabkan kita apa? Memudahkan dalam suatu urusan tergantung amal. Mungkin langsung saja doa Habib. Langsung doa Ya, penutup. sudah. Ibu-ibu dah kata ya. Alah, ibu-ibu dah hebat kalau dah boleh. Oke, kita doa untuk menutup kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gampang ke seluruh urusan kita. Allah Subhanahu wa taala ringankan daripada suatu kesusahan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan syifa, kesembuhan daripada apa yang ada sama kita, dan siapa yang kita cinta dan siapa yang minta doa sama kita agar supaya Subhanahu wa taala menyembuhkan dari penyakit tersebut, baik pun itu penyakit secara zahir ataupun penyakit itu secara batin. Dan khususnya yang kita minta bidangkan syifa tersebut, siapa yang telah tercatat di nama ini, Dwi Bidadarika, kemudian Nadila Faranita dan Haji Asok bin Haji Daeng. Dan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga apa? Kesembuhan sehingga kita bisa selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa mulai. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa laqad asyartu li na'timan awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوات ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للدعو الواحد العهد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والعاضلين وساعنا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح نكبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, telah berakhirnya doa tadi, berakhirlah pula acara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dengar tadi akan bisa dijalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sebagai pengurus Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, apabila ada salah kata, mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.